Hello, my dear students. Welcome to JE Advanced Discussion. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് പാർട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, എല്ലാ വർഷവും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് JE അഡ്വാൻസിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി, മെട്രീസസ്, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, വെക്ടർ ആൻഡ് 3D അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി പാർട്ട് 3 ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. See the first question. Mod x denote number of elements in a set X. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇവിടെ മോഡ് ബി, മോഡ് എ ലഗി. This modulus means number of elements. First sentence says that mod x denote number of elements in X. Let that gives a set S contains 1, 2, 3, 4, 5, 6. Be a sample space where each element is equally likely to occur. Problem. If A and B are independent events, ഇവിടെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എസ്, then the number of ordered pairs A, B such that 1 less than or equal to mod B less than A equals. How many ordered pairs? How many ordered pairs AB can be written such that 1 less than or equal to mod B. Mod B means number of elements in B. Number of elements in B either greater than 1 or equal to 1. But number of elements in B always less than number of elements in A. Okay. First, if A and B are independent events, so I write P of A into P of B is equal to P of A intersection B. Since A and B are independent, what is P of A? Which is n of A divided by 6. Sample space contains 6 elements into what is P of B, which is n of B by 6. P of A intersection B is n of A intersection B all divided by 6. 6 cancelled. Then n of A into n of B is equal to 6 into n of 6 into n of A intersection B. This is a key concept. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. n of A into n of B is equal to 6 into n of A intersection B. n of A into n of B is equal to 6 into n of A intersection B. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ. സി number of elements in A intersection B. Number of elements in A
number of elements in B. If number of elements in A intersection B is 1, number of elements in A intersection B is 1. Number of elements in A intersection B is 1. Then n of A into n of B equal to what? 6. n of A into n of B, 6. How many possibilities are there? If n of A is equal to 6, n of B is equal to 1. Another possibility, n of A is equal to 3, n of B is equal to 2. ഇത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Cannot be interchanged. Why? Number of elements in A is always greater than number of elements in B. This condition. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിയിൽ 6 എലമെന്റ്സ്, എയിൽ 1 എലമെന്റ്, അപ്പോൾ ഇനി പറ്റില്ല. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. This condition is satisfied. n of A into n of B is equal to 6 into n of A intersection B. But this says that number of elements in B is less than number of elements in A. How many ways this can be done? Using combination. See, A, B. If there are one element in A intersection B, one element in A intersection B, total 6 elements, one element put in A intersection B, remaining there are 5 elements. From these 5 elements, see, for A intersection B, we choose any element, 6C1. Then at the total 6 elements, and out of these 6 elements, we choose one element, 6C1 ways, any one element. Remaining there are 5 elements. We select these 5 elements. ചൂസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, 5 എലമെന്റ്സ് അങ്ങ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി. 5C5 എന്ന് എഴുതുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം A contains 6 elements. A contains 6 elements. One element already occurred in the intersection. Remaining there are 5 elements. We put 5 elements here. Okay. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ടോട്ടൽ 6 എലമെന്റ്സ് വേണം. ഒരു എലമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ആദ്യമേ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 മതി. ഇനി ബിക്കകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. 1 എലമെന്റ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 1. So its answer is 6. 6C1 is 6, 5C5 is. This for A intersection B, this for A, this for B. Second case, if A intersection B is 1, then A contains 3 elements. A intersection B is 1 means 6C1. Total 6 elements, 1 is selected. A has 3 elements. 1 element is already given. Remaining there are 2 only. 2 elements മതി ഇവിടെ. ഈ 2 elements 6C1 നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു. Remaining there are 5 elements. From these 5 elements you choose 2 elements. I repeat. ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ കൊടുത്തു. Remaining only 5 elements. ഈ 5 elementsൽ 2 elements സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. Why? ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഒരു എലമെന്റ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്ക് മൊത്തം 3 മതി. ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ 2 elements. സി 1 ഇവിടെ എടുത്തു, 2 ഇവിടെ എടുത്തു. റിമൈനിങ് 3 elements. Okay. Remaining 3 elements. How many elements are remaining? 3 elements are remaining, but we take only 1 element. ശരിയല്ലേ? 3 എലമെന്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 6C1 ഒരു എലമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ കൊടുത്തു. എയിലേക്ക് 3 എലമെന്റ് വേണം. 2 എലമെന്റ് എടുത്തു. അപ്പോൾ 1 + 2 3 എലമെന്റ്സ് പോയി. ബാക്കി 3 എലമെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 3 എലമെന്റ്സിൽ ബിയിൽ 2 എലമെന്റ് മതി. ബിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എലമെന്റ് പോരെ. അപ്പോൾ 3C1 which is equal to എത്ര കിട്ടി? 5C2 is what? 5C2 is 10. 5C2 is 10. 6 into 10, 6 into 3, 18, 18 into 10, 180. അപ്പോൾ 1ന്റെ കേസ് തീർന്നു. If
A intersection B is 2. A intersection B is 2. Number of elements in A intersection B is 2 elements. There are 2 elements. If I put 2 elements here, 2 elements here, then 6 C2 ways. 6 C2 ways. 6 into 2, 12. 12 എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും? റൈറ്റ് സൈഡ് 6 into 2, 12. N of A into N of P. There are 2 cases. 6 into 2 and 4, 3. അല്ലേ? 4 into 3, 12. 6 into 2, 12. നോക്കൂ. A intersection B contains 2 elements. Total 6. We select 2 elements in 6 C2 ways. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 6 C2 കൊടുത്തു. ഇനി എയിൽ എത്ര എലമെന്റ് വേണം? 6 എലമെന്റ് വേണം. 2 എവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ബാക്കി 4 പോരെ. റിമൈനിങ് ദർ ആർ 4 എലമെന്റ്സ്. 4ൽ നിന്ന് 4 എടുത്തു. ഇവിടെ 2 എലമെന്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ 6 C2. 6 into 5 by 1 into 2. That is 15. 15 into 1. That is 15. Right. Am I correct? 6 C2. 6 C2. Total 6 element. 6 element in the 2 എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. റിമൈനിങ് 4 ഉണ്ട്. 4 ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 6 ആയി. ബാക്കി 2 ഉണ്ട്. ബാക്കി ഇല്ല, 2 ഓൾറെഡി ഇന്റർസെക്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 6 C2. 6 C2 ചെറിയ തെറ്റ് വന്നു. ഇല്ല, 6 C2 is 3 into 5, that is 15. Next case, 6 C2. 6 C2 into എയിൽ 4 എലമെന്റ് മതി. ഓൾറെഡി 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി 2 ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. 4 C2. 4 C2. അപ്പോൾ 2 എലമെന്റ് ഇവിടെ, 2 എലമെന്റ് ഇവിടെ. ബിക്കകത്തോ? ബിക്കകത്ത് 3 എലമെന്റ് വേണം അല്ലേ? 2 എലമെന്റ് എവിടെ ഉള്ളൂ? ഇന്റർസെക്ഷനിൽ 2 എലമെന്റേ ഉള്ളൂ. ബിക്കകത്ത് ടോട്ടൽ 3 എലമെന്റ്സ് വേണം. 2 എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 എലമെന്റ് ഇവിടെ വേണം. ആ 1 എലമെന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. 2, 2, 4 എലമെന്റ് ഓൾറെഡി എടുത്തു. ബാക്കി 3 എലമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് 1 എടുത്തു. 3C. എത്ര കിട്ടും? 6 C2. 6 C2 is 15. 4 C2. 4 C2. 12. Into 3. ശരിയാണ്. 6 C2 is 15. So 15 into 6. 4 C2 is not 12, 6 into 3. Okay. 15 into 6. 15 into 4 C2, 6. 3 C1. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ 2 എലമെന്റ് കൊടുത്തു. റിമൈനിങ് 2 എലമെന്റ് അവിടെ കൊടുത്തു. ബാക്കി 4 ഉണ്ട്. 4ൽ നിന്ന് 3 എടുത്തു. Then 15 into 6, 30, 90, 90 into 3, 270 വരും. എവിടെയോ ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ 3, 12. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ 2 എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 6 C2. 6 C2 ഈസ് 15. ദെൻ എക്കകത്ത് 4 എലമെന്റ്. എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് 4 എലമെന്റ്. ഇവിടെ 2 ഓൾറെഡി അലോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ 2 മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി 4ൽ നിന്ന് 2 എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 4 C2. 4 C2. ഇവിടെ 2 C1 വരുള്ളൂ. 2 C1. 2 C1. കാരണം ഇവിടെ 2 എടുത്തു, ഇവിടെ 2 എടുത്തു. 4 എലമെന്റ് ഓൾറെഡി എടുത്തു. റിമൈനിങ് ദർ ആർ 2 എലമെന്റ്സ്. സോ ഇൻറ്റു 2. സോ 90 into 2, 180. Next case, A intersection B is 3. A intersection B is 3 means 6 into 3,
18. So A is 6, B is 3. വേറെ കേസ് വരുമോ? 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 18 വരുന്ന കേസ് വേറെ ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല, ഒരു കേസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 എലമെന്റ് എടുക്കണം. 3 elements in A intersection B. 6C3 എഴുതി ഇൻറ്റു എക്കകത്ത് 6 എലമെന്റ് വേണം. അപ്പം 3 എലമെന്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ 3 എലമെന്റ് എടുത്ത് എക്കകത്ത് ഇട്ടു. 3C3 ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബിക്കകത്ത് 3 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ 6C3 എത്ര കിട്ടും നോക്കുക. 6C3 6 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 4 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3, that is 20. Next case. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു സമയം എടുക്കും. A intersection B is 4. A intersection B is 4 means A intersection B 4. 4 into 6, 24. 24 വരണമെങ്കിൽ 6 4 വരാം. വേറെ കേസ് വരുമോ 24-ന്? ഇല്ല. അപ്പോൾ A intersection Bയിൽ 4 എലമെന്റ്സ് എടുത്തു. 4 എലമെന്റ്സ് വരും. അപ്പോൾ അത് 6C4 എന്നിട്ടു. ഇതിനകത്ത് 6 വേണം. ബാക്കി 2 എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. 2C2 ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ 6C4 is 6C2. 6C2 is 15. 6C2 is 15. Again 5. A intersection B 5. A intersection B 5. 6 into 5, 30. 30 കിട്ടുന്നത് 6ഉം 5 എഴുതുമ്പോൾ 30 കിട്ടും. A intersection B. എയും ബിയിൽ. അപ്പോൾ 30 5 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6C5 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 5 എലമെന്റ് ഇട്ടു. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ 5 എലമെന്റ് ഇടുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് 6 എലമെന്റ്സ്, 5 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിമൈനിങ് 1 എലമെന്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. 6C5, ദാറ്റ് ഈസ് 6C5, ദാറ്റ് ഈസ് 6. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. 180 പ്ലസ് 180, 180 പ്ലസ് 180, 360 പ്ലസ് 15 പ്ലസ് 15, 30, 30 പ്ലസ് 20, 50, 50 പ്ലസ് 12, 50 പ്ലസ് 12, 62, 2, 2, 4. Answer is 422. 422 is the answer. Okay. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടണം. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് മാറിപ്പോയാലേ ഇഷ്യൂ വരുള്ളൂ. അതാണ് അവർ ന്യൂമറിക്കലി തന്നെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2019 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ് എസ് ബി എസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഓഫ് 3x3 matrix. Okay, with entries 0 or 1. So number of elements in sample space is what? N of S is 2 raised to 9. അല്ലേ? 3x3 matrix ആണ്. 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 elements. These 9 elements are arranged either 0 or 1. First position 2 ways, second position 2 ways. 2 means 0 or 1. Third position 2 ways. So total number of arrangement is, by fundamental principle of counting, 2 into 2 into 2 into 2, etc. 2 raised to n. That is the total elements in sample space. What is even? Even means determinant A is 0. There are total 2 raised to 9 matrices. Even contains its determinant value is 0. What is E2? E2 is sum of its all entries become 7. Question is P of E1 given E2. It's a simple one. P of E1 given E2 is equal to what? P of
E1 intersection E2 by P of E2 is equal to what? P of E2 is, denominator is 2 raised to 9. What is P of E2? E2 is sum of entries is 7. Sum 7. Only elements are only 0 or 1. 0 ഉം 1 മാത്രമേ അതിനകത്ത് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സം 7 കിട്ടണം. So what? 7 elements are 1. അതിനകത്ത് 7 elements 1 വരണം. അപ്പോൾ 1 plus 1 plus 1 plus 1, 7. Remaining 2 elements 0. So numerator is 9C7. From there are 9 places, we select 7 places and put 1. Remaining 2 places, put 0. Okay. Which is equal to 9C2 by 2 raised to 9. 9C2 is what? 9 into 8 by 1 into 2. That is 36 by 2 raised to 9. Okay. 9 into 8 by 1 into 2 by 2 raised to 9. What is P of E1 intersection E2? P of E1 intersection E2. E2 means sum 7. E1 is determinant value 0. When this determinant value 0, see, if you consider this matrix 1 1 1 1 1 1 1 0 0, കാരണം E2 അവിടെ വേണം. E2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 elements are 1. 7 elements 1. Remaining 2 elements are zeros. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഡിറ്റർമിനന്റ് 0, these 2 columns are same. So from these 3 columns, we select 2 columns. 3 കോളത്തിൽ നിന്ന് 2 കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ബിക്കം C1 C2 or C1 C3 or C2 C3. 3 ways. Put 1. 3 കോളത്തിൽ നിന്ന് 2 കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് എലമെന്റ് 1 എടുത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷൻ നോക്കൂ, ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. 1 0 0, അടുത്തത് 0 1 0, അടുത്തത് 0 0 1. ഈ 1 3 പൊസിഷനിൽ മാറ്റും. സോ ഇൻറ്റു 3. I repeat, from 3 columns, we select 2 columns. Any 2 columns, C1 C2, C1 C3, C2 C3. Put all elements are 1. 2 കോളം എടുക്കുന്നു, എല്ലാ എലമെന്റും 1 കൊടുക്കുന്നു. Remaining 1 column arranged this way. Its sum is 7 and also determinant value is 0. This can be also applied in row. So I write into 2. ഇതിപ്പോൾ കോളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് into 2 divided by 2 raised to 9, which is equal to 18 by 2 raised to 9. Am I correct? 3C2 is 3C1. 3C1 is 3. 3 into 3, 9. 9 into 2. Into 2 വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ? 3C2 means from 3 column 2 column is selected. Into 3, അത് തന്നെ 3 വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Into 2, this also can be applied in row. Same arrangement in row. Substitute here. Numerator is 18 by 2 raised to 9. Denominator is 36 by 2 raised to 9. So answer is 18 by 36, 1 by 2. Answer is 0.5. Numerical type question. 2019. ഇതൊരു ഈസി കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പെടുത്താം. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി. ഓക്കെ. Goes to next question. 2021. It's another easy question. Very easy. A number is chosen at random from the set 1, 2, 3, etc. 2000.
P be the probability that chosen number is a multiple of 3 or a multiple of 7. Then the value of 500 p. It's a very simple question. നിങ്ങൾ സെറ്റിലും പെർമ്യൂട്ടേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ പാറ്റേണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2021 അഡ്വാൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Probability that chosen number either multiple of 3 or multiple of 7. Or means union. 7m means multiple of 3. Multiple of 7. 3m means multiple of 3. Which is equal to probability of 3m plus probability of 7m minus probability of 3m intersection 7m. അതായത് 3യുടെ 7ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കയറി വരും, അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണ്ടായി. ദാറ്റ് ബിക്കം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 21. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ 3m. Multiple of 3 is how many? Greatest integer of 2000 by 3 ചെയ്താൽ മതി. Greatest integer of 2000 by 3. എത്ര കിട്ടും? 20 by 3, 6. Remaining 26. Remaining 26. 666. Number of elements in multiple of 7. 2000. This bracket, ഇത് greatest integer bracket ആട്ടോ. Greatest integer function. 2000 by 7. 260. 8, 40, 5, 285. Number of elements in multiple of 21. Greatest integer of 2000 divided by 21. 2000 by 21. How many elements are in there? Divide ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 200 by 21. 200 by 21. 210. 9. 9 വരുമ്പോൾ 9. 18. 189. Remaining 11. 210 by 21. 210 by 21. 11 into 5. 20 into 5. 5. 95. Okay. So its probability is multiple of 3. 666 by 2000 plus 285 by 2000 minus 95 by 2000. Simplify ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ become 856. 856. 856 by 2000. 856 by 2000. Question is 500p, which is equal to 500 into 856 by 2000. These are cancelled. Not 856 to 666. Yes, 856. ശരിയാണ്, 856. Then simplify ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. 856 2 4 2 8.
തെറ്റിയോ 856 500 into P 500 into P 856 by 2000 00 കണ്ടോ അവിടെ 20 ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ സോറി 20 ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 12 കട്ട് ചെയ്തോളൂ 856 by 20 this cancelled 4 2 1 16 4 so answer is 214 is the answer ഇതൊരു JEE മെയിൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വെരി സിമ്പിൾ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് 2020 അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ മിസൈൽ ഹിറ്റ്സ് എ ടാർഗറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഈസ് 0.75 സക്സസ്ഫുള്ളി ഹിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ 0.75 പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് 0.75 that is 3/4 so probability of failure 1 minus 3/4 that is 1/4 okay P plus Q1 binomial distribution നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ P of x equal to R success NCR P raised to R Q raised to N minus R NCR P raised to R Q raised to N minus R N number of trials P probability of success Q probability of failure P plus Q is always 1 അപ്പോൾ നമുക്ക് P കിട്ടി Q കിട്ടി വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ in order to destroy the target completely at least 3 successful hits are required കുറഞ്ഞത് 3 സക്സസ്ഫുൾ ഹിറ്റ്സ് വേണം എങ്കിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ 3 സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് 3 ഹിറ്റ്സ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചിലത് മിസ്സായി പോവാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് 3 ഹിറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മിസൈൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് n മിനിമം ഇസ് വാട്ട് എന്നിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95 not less than 0.95 not less than 0.95 means greater than or equal to 0.95 അല്ലേ 0.95 ചെറുതാവരുത് മീൻസ് 0.95 വലുതോ ഈക്വൽ ആയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ മിനിമം 3 ഹിറ്റ്സ് വേണം മിനിമം 3 ഹിറ്റ്സ് അതായത് P of x equal to 3 എടുക്കാം x equal to 4 എടുക്കാം എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് എന്തായിരിക്കും ഇത് എഴുതുന്നതിലും ബെറ്റർ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് മിനിമം 3 ഹിറ്റെങ്കിലും വേണം കേട്ടോ അതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 4 ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 1 മൈനസ് ആരൊക്കെ വേണ്ട എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു കാര്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 അതും വേണ്ട എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇതും വേണ്ട ഇത്രയും കേസ് എനിക്ക് വേണ്ട ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.95 ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക 1 minus 0.95 0.05 greater than or equal to what is P of x equal to 0 x equal to R is this x equal to 0 means NC0 what is P is 3/4 raised to 0 Q raised to N minus 1 Q is what 1/4 raised to N minus R is 0 എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ NC1
3/4 raised to 1. 1/4 raised to n minus 1 plus nc2. ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. പി ഓഫ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് എന്നുള്ള പ്ലസ് ആയി. nc2 3/4 raised to 2 1/4 raised to n minus 2. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. 0.05 is written as 5/100. 5/100 greater than or equal to nc0 is 1. This become 3/4 raised to n. 3/4 raised to 0. 3/4 raised to 0. So 1/4 raised to. P of x equal to 0 ആണ്. അപ്പോൾ p raised to 0 എന്നാ വരിക. സോറി. പ്ലസ് nc1 is what? n. 3n by this become 4 raised to 1. This become 4 raised to n minus 1. So it is 4 raised to n. A raised to m into a raised to n. A raised to m plus n. Plus next nc2. nc2 is n into n minus 1 by 2 into 9 3 square by denominator is this become 4 square. This become 4 raised to n minus 2. A raised to m into a raised to n. A raised to m plus n. It is 4 raised to n. Again simplify this. 1/4 greater than or equal to 1 plus 3n plus 2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എൽസിയം കാണാം. 2 എന്ന് എൽസിയം കാണാം. അപ്പോൾ 2 പ്ലസ് 6n 9 n square minus 9n. Open the bracket. n square minus n by 2 into 4 raised to n. ഈ 2 LCM കണ്ട 2 ആട്ടോ. 2 4 cancelled. 1/2 greater than or equal to 9n square minus 3n plus 2. 6n minus 9n 3n by 4 raised to n. 4 raised to. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4 raised to n by 2 9n square 9n square minus 3n plus 2 less than or equal to 4 raised to n by 2. Which is the minimum value of n. എന്നിന് കൊടുക്കാവുന്ന മിനിമം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റാൻഡം ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാത്തേ പറ്റുള്ളൂ. If you put n is equal to 5, n 5 കൊടുത്താൽ 4 raised to 5. 4 raised to 5 is 2 raised to 10. 2 raised to 10 is 1024. But 2 raised to 10 divided by 2 raised to 9. 2 raised to 10 by 2 raised to 9. Sorry, 2. That is 2 raised to 9. That is 1024 by 2. 612. Sorry, 512. Less than or equal to 5 square 25. 25 into 9. 25 into 9. 225. Minus 15 plus 2. ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നു. 5/100. 5/100 is not 1/4. Not 1/4. It become 1/20. 1/20. It become 1/10. 1/10. So 4 raised to n by 10.
not 2. 4 raised to n by 10. So 1024 by 10. It become 102 point something. It become 102 point something. It is wrong. It is wrong. Then you put n equal to 6. 225 minus 15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 210 കിട്ടി. 210 plus 2. Then you put n equal to 6. ഇത് 102.4 ആണ്. ഇതൊരിക്കലും ലെസ് അല്ല. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെസ് അല്ല. It is not true. Then you put n equal to 6, n equal to 7. But you get n equal to 6, answer is true. So option, answer is n equal to 6. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.95 പകരം നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ഹിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ദെൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, ഓപ്ഷനിൽ ഓരോരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്നിന് മാറി മാറി കൊടുക്കുന്നു, ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരു ടഫ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2021. 3 numbers are chosen one after another. നോക്കൂ, one after another. ഒന്നെടുത്തു, അടുത്തെടുത്തു. വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ്. ഒരു നമ്പർ എടുക്കുന്നു, തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ. ഒന്നെടുത്തു, തിരിച്ചു വെച്ചു, അടുത്തെടുത്തു, തിരിച്ചു വെച്ചു, അടുത്തെടുത്തു. 1 to 100 numbers, no problem. P1 is what? P1 be the probability that maximum of chosen number is at least 81. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. What is P1? Maximum of chosen number is at least 81. അതായത് നിങ്ങൾ 3 നമ്പർ എടുക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ 3 നമ്പർ എടുത്ത് തരും, ഞാൻ അതിനകത്ത് മാക്സിമം നോക്കും. മാക്സിമം കുറഞ്ഞത് 81 ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ല? നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എനിക്ക് 31, 82, 85 ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര? 85 ആ. 81 വലുതാ. 64, 72, 9. ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം നോക്കിയപ്പോൾ 72 ആ. മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 81 വലുത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. 8 ഇത് സമ്മതിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ 80, 83, 89 ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം 89 ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഇഫ് chosen 3 numbers are less than 81 is not accepted. നിങ്ങൾ 3 നമ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, ഈ 3 നമ്പറും 81 ചെറുതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. That's P1. So what is P1? P1 equal to 1 minus ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൊണ്ടുവന്നു, അത് 81 ചെറുതാണ്. ടോട്ടൽ 100 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 81 ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 80 നമ്പർ, 1 മുതൽ 80 വരെ. 1 മുതൽ 80 വരെ ഏത് നമ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അടുത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്തു. ഈ കേസ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ 3 കേസും പരിശോധിച്ചു. 3 കേസിലും 81 അതിനേക്കാൾ വലുതോ ആരുമില്ല. ആദ്യത്തെ കേസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പറും 80 അല്ലെങ്കിൽ 80 ചെറുത്. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ. ടോട്ടൽ 100 താഴെ എഴുതി. 100 എലമെന്റ്സ്. കണ്ടീഷൻ 81 വലുതെന്നുള്ള ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ 81 ചെറുത്. 1 മുതൽ 80 വരെ ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ എടുത്തെടുക്കാൻ ചിഹ്നപ്പെടും. സിംപ്ലിഫൈഡ് 0, 0, 0, 0, 0, 0.
5, 4. So 1 minus 4 into 4 into 4, 64 by 125 is equal to 125 minus 64 by 125 is equal to 1. 61 by 125. What's question? Question number 87 is 625 by 4 into P1. So which is 625 by 4 into 61 by 125. 61 by 125. Simplify this, you get that. 76 point something. 76 point something. 25 and 10. Okay. കട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് P2? P2 be the probability that minimum of chosen number is at most 40. നിങ്ങൾ 3 നമ്പർ എടുത്തില്ലേ, അതിൽ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം 40 ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങൾ 3 നമ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഈ കേസ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് മിനിമം ഏതാ? മിനിമം 31. മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ 40 വരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഞാൻ മിനിമം നോക്കിയപ്പോൾ 9 ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് മിനിമം 80 പറ്റില്ല. ഞാൻ മിനിമം നോക്കും, 3 നമ്പറിൽ മിനിമം നോക്കും. മിനിമം എനിക്ക് 40നേക്കാൾ ചെറുത് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയും. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1 മൈനസ് മിനിമം, ഞാൻ എടുക്കുന്ന 3 നമ്പർ 40യേക്കാൾ വലുതാ. ഇത് ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ കേസ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതായത് മിനിമം 40യേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം 40യേക്കാൾ ചെറുത് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, 2 എണ്ണം ചെറുത് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, 3 എണ്ണം ചെറുത് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതെല്ലാം നോക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിൽ 3 നമ്പറും 40യേക്കാൾ വലുതാണോ? പറ്റില്ല. 40യേക്കാൾ വലിയ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട്? 41 മുതൽ 100 വരെ there are 60 numbers, അല്ലേ? 60 by 100 into 60 by 100 into 60 by 100. 1 minus 0 0 0 0 0 0. കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും മതി. 3 into 3 into 3 27 by 100, which is ശരിയല്ലേ? 100 minus 27, 73 by 100. What is question? Question number 88. 125 by 4 P2. That is 125 by 4 into 73 by 100. 10, 10, 10, 10. ചെറിയ തെറ്റ്. ഇവിടെ 1000 വരും. 1000 അല്ലല്ലോ, സോറി. ശരിയാ. 125. 2 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. 3 by 5, 3 by 5, 3 by 5. 125 വരും. 125, not 100. It become 125. 125. 5 into 5 into 5. സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ തെറ്റി. So 125 minus 27 by 125. 125 numerator become 27 98. 125 cut 98 by 4.
24 point something. That's the answer. ഓക്കെ, ഇതും ഈസി കാറ്റഗറി തന്നെ പെടുത്താം അല്ലേ? ഒരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത 2013 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓഫ് 3 independent events, E1, E2, E3, probability that only E1 occurs is alpha. E1 മാത്രം വരുന്നത് ആൽഫയാണ്, E2 ബീറ്റ, E3 ഗാമ. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് P ഓഫ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്, P ഓഫ് E2 എന്ന് പറയുന്നത് y, P ഓഫ് E3 എന്ന് പറയുന്നത് z. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ? ആൽഫ ഈസ് ഒൺലി E1. ഒൺലി E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മാത്രം സംഭവിച്ചു, y സംഭവിച്ചില്ല, z സംഭവിച്ചില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ. വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ? ബീറ്റ ഈസ് ഒൺലി E2. അതായത് y മാത്രം ഒക്കർ ചെയ്തു, എക്സ് സംഭവിച്ചില്ല, ഇസഡും സംഭവിച്ചില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ. വാട്ട് ഈസ് ഗാമ? ഒൺലി E3. അപ്പോൾ ഇസഡ് മാത്രം സംഭവിച്ചു, y സംഭവിച്ചില്ല, ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഒക്കറിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് P be the probability that none of the events E1, E2 or E3 occurs. What is P? P is 1 minus x into 1 minus y into 1 minus z. That is P. P is none of the event. E1, E2, E3 ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്, അതാണ് P. The probability of occurrence of E1 is x by z. ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രയൊക്കെയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 4 ഇക്വേഷനും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 ഇക്വേഷനും ഇത് രണ്ടോടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. നിങ്ങൾക്കും ചിന്തിക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ, പിന്നെ പി. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ 1, 2, 3, 4 ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആൽഫ ബൈ പി ഈക്വൽ ടു 1/4 ആട്ടോ, എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് കിട്ടുന്നു. 1 മൈനസ് വൈ 1 മൈനസ് z കട്ട് ചെയ്തു. ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2/4 ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബീറ്റ ബൈ പി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ പി 1 മൈനസ് എക്സ് 1 മൈനസ് z കട്ട് ചെയ്തു, y ബൈ 1 മൈനസ് വൈ. 3/4 ചെയ്താൽ we get what? Gamma by p is equal to z by 1 minus z. Okay. From this, alpha equal to px by 1 minus x, beta equal to py by 1 minus y, gamma is equal to pz by 1 minus s. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. വാട്ട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ? ആൽഫ മൈനസ് 2 ബീറ്റ ഇൻറ്റു പി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ബീറ്റ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? px by 1 minus x minus 2 beta. 2 beta cross multiply p, 2 py by 1 minus y, alpha px by 1 minus x
ബീറ്റ py by 1 minus y. Okay, simplify this into p ഉണ്ട്, sorry, into p here. p is taken common. ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് p എടുക്കുന്നു, p സ്ക്വയർ വരും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ p ഉണ്ട്, p into p, p സ്ക്വയർ, എല്ലാ പിയും കട്ടായി പോകും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് p ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്, p സ്ക്വയർ കിട്ടും, p into p, p സ്ക്വയർ, ദാറ്റ്സ് ക്യാൻസൽഡ്. ഓക്കെ, ഇതപ്പോൾ LCM കാണുന്നു, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പോൾ x minus xy, let's multiply here, minus 2y minus 2xy, no, plus 2xy by 1 minus x into 1 minus y is equal to what? xy divided by 1 minus x into 1 minus y. Denominator same, cancelled. 2xy minus xy is xy and this xy is cancelled. So you get x minus 2y is equal to 0, x equal to 2y itself. X equal to 2y. Next, come to second equation. It become beta into beta minus 3 gamma into p is equal to 2 beta gamma. Okay. What is beta? Beta is py by 1 minus y. What is gamma? pz by 1 minus s. 3 pz by 1 minus z into p is equal to 2 into തെറ്റിൽ എഴുതിയേക്കണേൽ ബീറ്റ മൈനസ് 3 ഗാമ ഇൻറ്റു പി is equal to 2 ബീറ്റ ഗാമ. 2 into what is beta? Beta is py by 1 minus y. What is gamma? Gamma is pz by 1 minus z. See, p is taken common. ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും p എടുക്കും, p സ്ക്വയർ വരും, p ഇൻറ്റു p, p സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ p എല്ലാം കട്ടായി പോയി. കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് x ഈക്വൽ ടു 2y വന്നില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇവിടെയും ഇസഡും വൈയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇസഡും വൈയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, എക്സും വൈയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, ആൻസറിലേക്ക് എത്തും, ഒരു നമ്പറിലേക്ക് എത്തും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ y minus zy, cross multiply here, minus 3z plus 3zy by 1 minus y into 1 minus z is equal to right side yz by 1 minus y into 1 minus z. Denominator become cancelled. What happened on numerator? That implies 3zy minus zy. 3zy minus zy is what? ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, 2 here. 3zy minus zy is 2zy. Right side there is a 2zy, cancelled. Remaining y minus 3z is equal to 0. So y is equal to 3z. That implies z is equal to y by 3. Z is equal to y by 3. X equal to 2y and z equal to y by 3. Substitute here. X equal to 2y, z equal to y by 3. Y cancelled, answer become 2 into 3. Answer is 6. Simplification കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു,
ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചൊന്ന് ഐഡിയ കിട്ടണം. ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഒൺലി ഈവൺ. E2 only, beta is only E2, gamma is only E3. And P is none of them occur. So I take P of E1 is alpha, P of E1 is X, P of E2 is Y, P of E3 is Z. Then simplify it. We get that. P of E1 by P of E3 is Z, X by Z. ഇതിപ്പോൾ ഈ രീതി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആൽഫ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആൽഫയുടെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേരിയബിൾ ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ചിലർ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ആൽഫ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ചിലർ എക്സ് വൈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. എക്സ് വൈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫുട്ബോൾ ടീം T1 ആൻഡ് T2 2016 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഫുട്ബോൾ ടീം T1 ആൻഡ് T2 ഹാവ് പ്ലേ 2 games against each other. It is assumed that the outcomes of 2 games are independent. രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. The probability of T1 winning, drawing, losing a game against T2 are 1/2, 1/6, 1/3. അതായത് വിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2, ഡ്രോയ്ക്ക് 1/6, P of winning 1/2, P of draw 1/6, P of losing 1/3. T1 കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. T1 കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം T2 കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുമെന്ന് മാത്രം. അപ്പം T1 വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ T2 ഫെയിലായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. T1 ലോസ് ആവുമ്പോൾ T2 വിൻ ചെയ്തു. Each team gets 3 points on a win, 1 point for draw, 0 point for loss. Okay. X and Y, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യം മാത്ര പ്രസക്തമായ ടൈം ആരംഭിക്കും. X and Y denote the total points scored by team T1 and T2 respectively after 2 games. X and Y be the number of points, be the points for T1 and T2. First question, 91. X greater than Y, 91. P of X greater than Y. What is X? X is point of T1. What is Y? T2. That means point of T1 is greater than point of T2. T1-ന്റെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം വലുത് T2-നേക്കാൾ. എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും? How it happened? First, T1 win, T2 fail. T1 ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിലും T1 ജയിച്ചു, സെക്കൻഡിലും T1 ജയിച്ചു. ഫസ്റ്റിൽ T1 ജയിച്ചു, സെക്കൻഡിലും T1 ജയിച്ചു, രണ്ടിലും T1 ജയിച്ചു. അപ്പോൾ T2-നേക്കാൾ പോയിന്റ് കൂടുതൽ T1-നല്ലേ? ഒരു കേസ്. ഇനി അടുത്ത കേസ്, ഫസ്റ്റിൽ T1 ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും, സാറേ ഫസ്റ്റിൽ T1 ജയിച്ചു, സെക്കൻഡിൽ T2 തോറ്റു. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും T1 വിൻ. T1 വിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, അവിടെ T2 തോറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇനി വേറെ കേസ് വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ T1-നെ തന്നെ പിടിച്ചിരുന്നു. T1 വിൻ, T1 വിൻ, ഒരു കേസ്. നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ഫസ്റ്റിൽ T1 ജയിച്ചു, സെക്കൻഡ് ഗെയിം ഡ്രോ ആയി, അപ്പോഴും പോയിന്റ് കൂടുതൽ T1. തേർഡ് കേസ്, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ, സെക്കൻഡ് T1 വിൻ. അത്രയും മതി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് T2 ഫെയിൽ ആവുന്ന കേസ് അതിനകത്ത് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P of T1 ഇന്റർസെക്ഷൻ T1. ഇത് വിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. T1 എന്ന് എഴുതുന്നത് അത് വിൻ ചെയ്തു എന്നാണ്. പ്ലസ് T1 ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡ്രോ, പ്ലസ് ഡ്രോ
ഇന്റർസെക്ഷൻ T1. ഇതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിലാണ് T1 ജയിച്ചത്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഗെയിമിലാണ് T1 ജയിച്ചത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു wins are independent. T1 intersection T1 is T1 into T1. T1 വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 1/2 ആണ്. സോ 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു T1 ഡ്രോ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 1/6 ഇൻറ്റു 2 ചെയ്താൽ പോരെ? അത് തന്നെയല്ലേ നേരെ തിരിച്ചും വരുന്നത്. ഇതിന് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു 2. സിംപ്ലിഫൈ. 1/4 പ്ലസ് 1/6. This 2 cancel. LCM 12 is LCM. 3 plus 2. 5/12 is the correct option. ശരിയല്ലേ? 5/12. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക്. 5/12. നെക്സ്റ്റ് കേസ് 92. P of x equal to y. Points are same. രണ്ടുപേർക്കും സെയിം പോയിന്റ് കിട്ടണം. എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും? ഒന്ന്, ഗെയിം ഡ്രോ ആയി. ഏറ്റവും എളുപ്പം അതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമും ഡ്രോ, സെക്കൻഡ് ഗെയിമും ഡ്രോ. ഡ്രോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്ക് എത്ര വെച്ച് കിട്ടി? 1/6 ആണ്. ഡ്രോയ്ക്ക് 1/6 ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും 1/6 കിട്ടി. അതൊക്കെ. അടുത്ത കേസ് എന്തായിരിക്കും? രണ്ടുപേർക്ക് സെയിം പോയിന്റ് കിട്ടണം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്, ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്. രണ്ടുപേരുടെയും പോയിന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ കിട്ടും? ആദ്യത്തെ ഗെയിം T1 ജയിച്ചു, ഇപ്പോൾ 1/2 കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം T2 ജയിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ T2 1/2 കിട്ടി. അപ്പോൾ P ഓഫ് T1 ഇന്റർസെക്ഷൻ T2 കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആദ്യം T1 വിൻ ചെയ്തു. വിൻ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പറയുന്നത്. T1 വിൻ ചെയ്തു, അടുത്തതിൽ T2 വിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 1/2, ഇവർക്ക് 1/2. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേൽ T2 വിൻ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തേൽ T1 വിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. T1 വിൻ, T2 വിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കേസോടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? T2 ഫെയിൽ, T1 ഫെയിൽ. രണ്ടുപേരും തോറ്റാലും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടുപേരും തോക്കുന്ന കേസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ? T1 വിൻ, T2 വിൻ, സെയിം പോയിന്റാണ് കിട്ടുന്ന രണ്ടുപേർക്കും. ഇത് തന്നെ രണ്ടുപേരും തോറ്റാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ T1 വിൻ, T2 വിന്നിൽ ഓൾറെഡി ഫെയിൽ ആവുന്ന കേസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു 2. മൈ കറക്റ്റ്? കാരണം ഈ കേസ് തന്നെ വീണ്ടും അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു 2 എന്നിട്ടത്. 1/36 പ്ലസ് 2 ക്യാൻസൽഡ്. 1/2. 36 is taken as LCM. 1 plus T1 വിൻ ചെയ്തു. T1 വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. T2 വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ T2 ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയി. പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ വരേണ്ടത് 1/3 ആയിരുന്നു. അവിടെയാണ് മാറിപ്പോയത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. രണ്ടുപേരും ആദ്യത്തേൽ T1 വിൻ ചെയ്തു, ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. അടുത്തതിൽ T2 വിൻ ചെയ്തു, ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. രണ്ടുപേരുടെയും പോയിന്റ് സെയിം ആയി. ഞാൻ എഴുതിയതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക്, പ്രോബബിലിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു. T1 വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/2 ആയിരുന്നു. T2 വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/3 ആണ്. കാരണം T1 ഫെയിൽ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1/3 ആണ്. T1 ഫെയിൽ ആവുമ്പോഴാണ് ആര് വിജയിക്കുന്നത്? T2 വിജയിക്കുന്നത്. സോറി, അവിടെയാണ് ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ 2 കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 1/3 വരുള്ളൂ. 1/3. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 36 LCM ആയിട്ട് എടുത്താൽ 1 + 12 വരും. 1 + 12. ദാറ്റ് ഈസ് 13/36. 13/36. Okay. That's the answer.
പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 2 അല്ല 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ, പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് പാസേജ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2014 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 2014. ബോക്സ് 1 കണ്ടെയ്നിങ് 3 cards 1, 2, 3. One, 2, 3. Box 2 contains 5 cards. B2. 1, 2, 3, 4, 5. Box 3 contains 7 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cards. A card is chosen from each boxes. ഒരു കാർഡ് എടുക്കുന്നു. Xi be the number on the card drawn from ith box. X1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കാർഡ് എടുത്തു. X2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു. X3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു. അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 93. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x3 ഓഡ് കിട്ടണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കാർഡ് എടുക്കുന്നു, സെക്കൻഡിൽ നിന്നൊരു കാർഡ് എടുക്കുന്നു, തേർഡിൽ നിന്നൊരു കാർഡ് എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സം ഓഡ് കിട്ടും. അറിയോ? സം ഈസ് ഓഡ്. സം ഓഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് x3 ഓഡ് നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും? ദർ ആർ 2 കേസസ്. ഒന്നുകിൽ എല്ലാം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കേസ് എത്ര വരും? ഒരു കാർഡ്, എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സസ്. ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്തേ 3C1, സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്തേ 5C1, തേർഡിൽ നിന്നൊരു കാർഡ് എടുത്തേ 7C1. സോ 3 into 5 into 7. ആൻസർ ഈസ് 105. That's the total cases denominator. x1 plus x2 plus x3 odd. സമ്മ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. എല്ലാം ഓഡ് നമ്പർ വരും. ഓഡ് പ്ലസ് ഓഡ് പ്ലസ് ഓഡ്. എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഫസ്റ്റില് 3 നമ്പറാണ് ഉള്ളത്, അതിനകത്ത് 2 ഓഡ് ഉണ്ട്. 3C2 അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 2 എന്നിട്ടാൽ മതി. 2. 2 ഓഡ് നമ്പറാണ് ഉള്ളത്, അതിനകത്തുനിന്ന് 1 എടുക്കുന്നു. ഇൻറ്റു x2 1, 3, 5 3 ഓഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് 1 എടുക്കുന്നു. തേർഡ് ബോക്സിൽ 1, 3, 5, 7 3 ഓഡ് ഉണ്ട്, അല്ല 4 ഓഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് 1 എടുക്കുന്നു. അത് 24 കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഓഡ് കിട്ടുക? എല്ലാം ഈവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഒരിക്കലും ഓഡ് കിട്ടില്ല. C1 ഒരോഡ് പ്ലസ് 2 ഈവൻ, സം ഓഡായിരിക്കും. 4 + 2 6 + 3 9. നോക്കൂ, ഇത് 3 രീതിയിൽ വരാട്ടോ. ഈ കേസ് ഓഡ് ഈവൻ ഈവൻ. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നാണ് ഓഡ് എടുത്തത്, സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഈവൻ, തേർഡിൽ നിന്ന് ഈവനാണ്. അത് ഈവൻ ഓഡ് ഈവൻ വരാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഓഡ് എടുത്തു, ഈവൻ ഈവൻ ഓഡ്. ഇങ്ങനെ 3 കേസുകൾ വരും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഓഡ് ഈവൻ ഈവൻ ഈവൻ. പറയൂ. ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓഡ് എടുക്കുക, അത് 2 ഓഡ് ഉണ്ട്, 2C1. സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഈവൻ എടുക്കുക, 2, 4 2 ഈവൻ ഉണ്ട്, 2C1. തേർഡിൽ നിന്ന് ഈവൻ എടുക്കുക, 2, 4, 6 3 ഈവൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 12 കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈവൻ എടുക്കുക, 2C1 തന്നെ. അല്ല, 2C1 ഇല്ലല്ലോ, 2 ഈവൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 1 ഈവനേ ഉള്ളൂ. 1 എഴുതി. 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ. സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഓഡ് എടുക്കുക, 1, 3, 5 3 ഓഡ് ഉണ്ട്.
തേർഡിൽ നിന്ന് ഈവൻ എടുക്കുക. 2, 4, 6 3 ഈവൻ ഉണ്ട്. ആൻസർ വെക്കാം 9. ലാസ്റ്റ് കേസ്. ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈവൻ എടുക്കുക. ഒരു ഈവൻ ഉള്ളൂ. അല്ല ഒരു ഈവൻ ഉള്ളൂ. 2 ഈവൻ ഇല്ലല്ലോ. 2 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഈവൻ. സെക്കൻഡിൽ നിന്നും ഈവൻ എടുക്കുക. സെക്കൻഡിൽ 2 ഈവൻ ഉണ്ട്. 2, 4. തേർഡിൽ നിന്ന് ഓഡ് എടുക്കണ്ടേ. ഓഡ് 1, 3, 5, 7 4 ഉണ്ട്. 4, 6 that is 8. ഇത് ആഡ് ചെയ്യൂ. 20 plus 24 44. 44 plus 9 53. Total 105. Numerator 53. Option B is correct. Option B is correct. Okay. Sum odd കിട്ടണം. x1 plus x2 plus x3 odd. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 94th one. x1, x2, x3 are in AP. That means 2x2 is equal to x1 plus x3. AP. A, B, C are in AP, then 2B equal to A plus C. x2 is left side is also even. 2x2. 2x2 left side is also even. Always even. Alley, 2 into x2 വരും. So right side is even. When we get right side even? Even plus even, even. Odd plus odd, even. രണ്ട് കേസേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈവൻ പ്ലസ് ഈവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 ഈവൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? ഒരെണ്ണം. 2c1. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നെടുത്തു. x3 ഈവൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 2, 4, 6 3 that is 6. x1 ഓഡ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 2 തെറ്റി. ഇവിടെ തെറ്റി. x1 ഒരു ഈവനേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ 2 ഈവൻ എഴുതി. x1 ഒരു ഈവനേ ഉള്ളൂ. 2 വീണ്ടും തെറ്റി. ഒരു ഈവൻ only 1 that is 3. വീണ്ടും x1 ഓടാണ് ഈ 2 ഉണ്ട്. that become 2c1. x3 ഓട് 4 ഉണ്ട്. 4c1. 4 into 2 8. Total 11. So 11 by 105. Option C is correct. ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. x2 ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. x2 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ സം എത്ര കിട്ടും? 2 കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. x2 1 കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ സം 2 കിട്ടും. 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. 1 ഒരു കേസ്. x2 2 കൊടുത്തു. 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 കിട്ടണം. 4 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സം എന്ത് വരണം? സം 4 വരണം. അപ്പോൾ 1 3 3 1 2 2 3 കേസ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ 3 കൊടുത്തു. 3 കൊടുത്തപ്പോൾ 6 കിട്ടണം. 6 കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 5. എന്നിട്ട് 5 1 കിട്ടില്ല, കാരണം ഫസ്റ്റിൽ 5 ഇല്ല. 1 5 2 4 3 3 അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോ കേസ് എഴുതി കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പ്രോഡക്റ്റും സമ്മും ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. x2 മാക്സിമം നമ്മൾ 5 കൊടുക്കുന്നത്. 5 കൊടുത്താൽ 10 വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സം എടുത്താലും 10 നിൽക്കുന്നത്. മാക്സിമം സമ്മ് 7 + 3. ഓക്കെ. അതല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് 7 എന്നുള്ളത് നമ്പർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിവിടെ വരണമെന്നില്ല. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സം ഈവൻ കിട്ടണം. സം ഈവൻ കിട്ടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 + 2 ചെയ്താൽ സം ഈവൻ കിട്ടും, 12 ആവും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 12 വരില്ല, കാരണം മാക്സിമം 5 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ മാക്സിമം 2 × x2 ചെയ്യുമ്പോൾ 10 വരുന്നു.
x1 പ്ലസ് x3 ചെയ്യുമ്പോഴും മാക്സിമം 10 വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ മെത്തേഡിന് കുഴപ്പമില്ല, ഓരോന്ന് എഴുതി എഴുതി ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, 2014 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈസി കാറ്റഗറി പെടുത്താം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പാസേജ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. There are 5 students, S1, S2, S3, S4, S5, in a music class. There are 5 seats, R1, R2, R3, okay, arranged in a row. അതായത് 5 പേരുണ്ട്, 5 സീറ്റും ഉണ്ട്. RI ഈസ് അലോട്ടഡ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് SI. അത് കുഴപ്പമില്ല. R1 എന്നുള്ള സീറ്റ് S1 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, R2 ഫോർ S2, R3 ഫോർ S3 ആൻഡ് സോ ഓൺ. But on examination day, the 5 students randomly allot the seat. ശരിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ്. There are 5 seats, 5 students. R1 seat for S1 student, R2 seat for S2 student, and so on. But the examination day, they arrange randomly. Okay. Question number 89. The probability that on examination day the student S1 gets a total arrangement is what? Total arrangement, there are 5 students, 5 seat, total arrangement is 5 factorial. 5 factorial. Okay, that is 120. Total arrangement is 120. Read the question. On the examination day, student S1 gets previously allotted seat R. S1-ന് കറക്റ്റ് സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടി. None of the remaining student gets seat previously allotted him or her. That means all seats are dearranged. Dearrangement. ആരുടെയും പ്ലേസ് കറക്റ്റ് അല്ല, ഒരാളുടെ പോലും. D1 മാത്രം അവിടെ പോയിരുന്നു. Remaining 4 students are 4 seats are dearranged. Apply the formula for dearrangement. Question number 89. Denominator become 5 factorial. Numerator is 4 seats and 4 students. Dearrangement is n factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial is equal to 120 on denominator. Numerator, this can be cancelled. Multiply 4 factorial inside the bracket. 4 factorial is 24. These two are cancelled. 24 by 2, that is 12. Plus, not plus, minus 24 by 3, that is 8. 4 factorial cancelled. 12 minus 8, that is 4. 4 by 120. 4 by 120. Answer is 4 by 120. Correction ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? 4 factorial is cancelled. 12 minus 8, 4. 1 by 30 ആണ് വരുന്നത്. 3 by 40, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. Total 5 factorial. Which option is correct? 89. 89 option A. 3 by 40. 4 factorial. 4 factorial. 24 by 2 cancelled. ഇവിടെ തെറ്റി. സ്റ്റെപ്പ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആൻസർ വീണ്ടും തെറ്റും. 24 by 6, not 3. 3 factorial. 24 by 6, that is 4. So 8 by 120.
3/40. എന്നാലും കിട്ടില്ലല്ലോ. 8/120 അല്ലല്ലോ. 24 പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു. +1. So 121 denominator. 4 factorial +1. 12 minus 4, 8 plus 1, 9. 9/120. So which is 3 into 3/120, which is equal to 3/40. Option A is correct. Okay. Option A is correct. ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് ആൻസർ തെറ്റി. നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. For I is equal to 1, 2, 3, 4, TI denote the event that student SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other on examination day. Then the probability that T1 intersection, T2 intersection, T3 intersection, T4. അത് കുറച്ച് പ്രശ്നം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡിയ കിട്ടിയോ? SI and SI plus 1 do not sit adjacent seat. അതായത് T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1ഉം S2ഉം അടുത്തിരിക്കരുത്. T2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ S2ഉം S3ഉം അടുത്തിരിക്കരുത്. T3 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ S3ഉം S4ഉം അടുത്തിരിക്കരുത്. ചുരുക്കത്തിൽ T1, T2, T3, T4 ഇന്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ S1ൻ്റെ അടുത്ത് S2 വരാൻ പാടില്ല, S2ൻ്റെ അടുത്ത് S1ഉം S3ഉം പറ്റില്ല, S3യുടെ അടുത്ത് S2ഉം S4ഉം പറ്റില്ല, S4ൻ്റെ അടുത്ത് S3ഉം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരും അടുത്തടുത്ത് വരരുത്. ഇത് കുറച്ച് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മാച്ചിട്ട് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. S1ൻ്റെ അടുത്ത് S2ന് പറ്റില്ല, S3ക്ക് ഇരിക്കാം, S4ന് ഇരിക്കാം, S5ന് ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. S3യുടെ അടുത്ത് S2നും പറ്റില്ല, S4നും പറ്റില്ല, S5ന് ഇരിക്കാം. S5ൻ്റെ അടുത്ത് S2ന് ഇരിക്കാം, S2ൻ്റെ അടുത്ത് S4നും ഇരിക്കാം. ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കുഴപ്പമില്ല, ആരും അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. S4ൻ്റെ അടുത്ത് S2ന് ഇരിക്കാം, S5ന് പറ്റൂലല്ലോ. S2ൻ്റെ അടുത്ത് S5ന് ഇരിക്കാം, S5ൻ്റെ അടുത്ത് S3ക്ക് ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് കേസായി. S5ന് അടുത്ത് ആരും അടുത്ത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ വരാതിരുന്നാൽ മതി. S4ന് പറ്റില്ല, S3ക്ക് ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ S2നും ഇരിക്കാം. രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമില്ല, S5ൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? S3യുടെ അടുത്ത് S4ന് പറ്റില്ല, S2നും പറ്റില്ല, S1 ഓൾറെഡി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. S2ൻ്റെ അടുത്ത് S3ക്ക് പറ്റില്ല, S4ന് ഇരുത്താം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി S3 എഴുതണം, S3 എഴുതാൻ പറ്റില്ല, തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കേസ് കിട്ടി, ഇതും ഇതും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് S2ൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. S2ൻ്റെ അടുത്ത് S4 കുഴപ്പമില്ല, S5ഉം കുഴപ്പമില്ല, S1ഉം S3യും പറ്റില്ല. S4ൻ്റെ അടുത്ത് S1ന് കുഴപ്പമില്ല, S2 ഇവിടെ എടുത്തില്ലേ. ഇവിടെ S3ക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടെ S5നും പ്രശ്നമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ S1ൻ്റെ അടുത്ത് S5നെ ഇരുത്തി, S5 കഴിഞ്ഞിട്ട് S3നെ ഇരുത്തി, ഇതും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം S1ൻ്റെ റൈറ്റിൽ S5 വരുന്നു, എന്നിട്ട് S3 വരും, അതും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി S5 എടുത്താലോ,
S4 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. S1 ഇരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ S3 ഇരുത്താം. S5 അടുത്ത് S1 അടുത്തോ, S1 അടുത്ത് S2 പറ്റില്ല, S2 ഓൾറെഡി എടുത്തു. S4 ഇരുത്താം. S4 ഇരുത്തിയാൽ പിന്നെ S3 ഇരുത്താൻ പറ്റൂല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ സ്റ്റക്കായി, അത് പോയി. S3 എടുത്ത് S1 എടുത്താം, S1 അടുത്ത് S4 എടുത്താം. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ആരും അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ. 1 5 3 1 4. ഓക്കെ, ഈ കേസ് എടുക്കാം, ഈ കേസ് എടുക്കാം, ഈ കേസ് എടുക്കാം. 3 കേസ് കിട്ടി. ഇനി S3 കേസ് നോക്കണം. S3 S3 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. S3 അടുത്ത് S1 ഇരുത്താം, S5 ഇരുത്താം. S2 S4 പറ്റില്ല. S1 അടുത്ത് 2 പേർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. 2 അല്ല, 2 കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ. S1 അടുത്ത് S2 പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. S3 ഇവിടെ ഇരുത്തി S4 ആവാം, S5 ആവാം. S4 അടുത്തോ, S4 അടുത്ത് S2 കുഴപ്പമില്ല, S2 അടുത്ത് S5 കുഴപ്പമില്ല. ആ കേസ് ഓടി അല്ലേ. ഇനി വീണ്ടും S5 അടുത്ത് S3 എടുത്തില്ലേ, S2 കുഴപ്പമില്ല, S2 കഴിയുമ്പോൾ S4 എടുത്താം. ഓക്കെ, ഇനി S5 വന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് S1 എടുത്താം, വേണമെങ്കിൽ S2 എടുത്താം. S3 എടുത്തു, S4 പറ്റില്ല. S1 അടുത്ത് S4 എടുത്താം, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ S3 ഇരുത്തായിരുന്നു. S3 ഇവിടെ എടുത്തു, S2 പറ്റില്ല. S2 അടുത്ത് S4 ഇരുത്താം, അല്ല സോറി S2 ഇരുത്താം. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. 3 5 1 4 2 ഏതെങ്കിലും കയറി വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ. S2 അടുത്ത് S4 ഇരുത്തണേ കുഴപ്പമില്ല, 2ഉം 4 അടുത്തുള്ളവരല്ലോ. ഇവിടെ S1 ഇരുത്താം. ഇവിടെ 1 2 3 4 കേസ് വന്നു. ഇത് മതി. കാരണം നോക്കൂ, S1 S2 S3 S4 S5 5 പേരല്ലേ ഉള്ളു, പേടിക്കണ്ട. ഈ S1 S5 ഒരേ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നവരാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 120 താഴെ വീഴും. S1 S2 S1 S2 പ്ലസ് S3 പ്ലസ് S4 പ്ലസ് S5. S1 മൊത്തം 2 അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളൂ, ഇതല്ലേ. അതേ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആർക്ക്, S5. അതുപോലെ തന്നെ S2 S4 ഒരേ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. 2 പേർക്കും 3 വീതം. S3 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, 4 അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇപ്പൊ എത്രയായി നോക്കിയേ, 4 + 6 10 14/120. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? 7/60 കൊടുക്കാം. ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്തായാലും കറക്റ്റാണ്. 90യുടെ ആൻസർ 7/60 കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ലേ. ഒരു ട്രീ ഡയഗ്രാം പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കണമെന്ന് മാത്രം. 2018 പാസേജ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം 20 മുകളിൽ നമ്മളൊരു 2015 ശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിയുന്നത്ര നോക്കിയത്. ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി അഡ്വാൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു 4 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം 10-20ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന വെക്ടറോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനോ ഡെഫിനിറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.